Good morning, dear students and friends. After 3 months, we are meeting again. And today we are doing a poem, Song to the Men of England, by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. His full name is Percy Bysshe Shelley. He was born in the year 1792. And he passed away, he died in the year 1822. P.B. Shelley. So when the name occurs, we should know that P.B. Shelley is one of the controversial figures. He is certainly one of the controversial figures among English poets. ഇംഗ്ലീഷ് കവികളിൽ വെച്ചൊരു വിവാദ കവിയായിരുന്നു പി ബി ഷെല്ലി. He belonged to the second generation of romantic poets. Romantic poetsലെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ അംഗമായിരുന്നു. So the first generation comprises William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey. And the second generation comprises P.B. Shelley, John Keats and Byron, Lord Byron. These are the poets in the second generation of romantic revival or romanticism. We know that romanticism began in English poetry with the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge in the year 1798. അപ്പോൾ രണ്ടാം തലമുറയിലെ അംഗമാണ് P.B. Shelley. Percy Bysshe Shelley. He was born at Sussex, not Wessex, Sussex in England, in the year 1792 as the son of a rich landlord. His father was a rich landlord. വളരെ സമ്പന്നനായ ഭൂവുടമയായിരുന്നു P.B. ഷെല്ലിയുടെ പിതാവ്. And he was born in a very rich family. സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. And he had his education at Eton Public School, and later he went to the Oxford University. But he could not complete his education at Oxford University because of his revolutionary fervor. Because we can say at that time also, the revolutionary fervor was being installed in his mind. While studying at the University of Oxford, he wrote a pamphlet, he wrote a treatise called The Necessity of Atheism. He wrote a pamphlet or he wrote a treatise called The Necessity of Atheism. നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖ എഴുതി വിതരണം ചെയ്തു. And he was expelled out of the university. He was sent out of the university. മതിയായി കൊച്ചോ മോനെ. And he was sent out of the university. He could not take a degree from Oxford University. അപ്പം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ P.B. ഷെല്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. Then at the age of 19, 19 വയസ്സിൽ he eloped to Italy with a girl named Harriet Westbrook. P.B. Shelley eloped to Italy with a girl named Harriet Westbrook when he was just 19. 19 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഹാരിയറ്റ് വെസ്റ്റ്ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി. They got married. But their married life was not a smooth one. Their married life was not a happy one. സന്തുഷ്ടകരമായിരുന്നില്ല, because Shelley had a lot of romances. In the meantime, P.B. Shelley met a philosopher named Godwin. ഒരു ഫിലോസഫറെ കണ്ടുമുട്ടി. ഗോഡ്വിൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. And he had a beautiful and intellectual daughter named Mary Godwin. ഗോഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർക്ക് സുന്ദരിയായ ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, മേരി ഗോഡ്വിൻ. And P.B. Shelley got attracted with her. P.B. Shelley was attached to her. And there occurred a love affair between Mary Godwin and P.B. Shelley. And knowing all this, Harriet Westbrook committed suicide. After the death of his first wife, Harriet Westbrook, P.B. Shelley eloped
again to Italy with Mary Godwin. മേരി ഗോഡ്വിനുമായി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ഹി ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റിൽഡ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു PB ഷെല്ലി ഇൻ ദി കമ്പനി ഓഫ് മേരി ഗോഡ്വിൻ. ഹിസ് സെക്കൻഡ് വൈഫ്സ് നെയിം വാസ് മേരി ഗോഡ്വിൻ, ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി ഫേമസ് ഫിലോസഫർ ഗോഡ്വിൻ്റെ മകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് PB ഷെല്ലി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് അമംഗ് ദി റൊമാൻറ്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ PB ഷെല്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒളിച്ചോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരിയറ്റ് വെസ്റ്റ്ബ്രൂക്കുമായി, പിന്നെ മേരി ഗോഡ്വിനെ 1816 പരിചയപ്പെട്ടു. 1816 കല്യാണം കഴിച്ചു. 1822 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ കേസ് ഓഫ് ഡ്രൗണിങ്. അപ്പോൾ ഹാരിയറ്റ് വെസ്റ്റ്ബ്രൂക്കിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച PB ഷെല്ലി, he got drowned in the Bay of Spezzia on 8th July 1822. The early poems of PB ഷെല്ലി are short with a juvenile revolutionary spirit. We can say that the early poems of PB ഷെല്ലി are short with a juvenile means youthful, റവല്യൂഷണറി സ്പിരിറ്റ്, അതായത് ഒരു യുവാവിൻ്റെ വിപ്ലവ വീര്യത്തോടെയുള്ള കവിതകളായിരുന്നു PB ഷെല്ലിയുടെ ആദ്യകാല കവിതകൾ. ആൻഡ് ദേ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോങ്ങർ പോയംസ്. ആദ്യകാല കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്തെ കവിതകളെക്കാളും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ദേ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോങ്ങർ പോയംസ്, കുറച്ചുകൂടി ദൈർഘ്യമുള്ള കവിതകളായിരുന്നു PB ഷെല്ലിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ കവിതകൾ. The best among the early poems of PB ഷെല്ലി are Queen Mab, Alastair, The Revolt of Islam. Queen Mab, Alastair, The Revolt of Islam. These are the best poems of PB ഷെല്ലി during his early period. The best of Shelley is contained. The best poems of Shelley is contained in his shorter lyrics. Lyric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. ലിറിക് ഈസ് എ മ്യൂസിക്കൽ പോയം, ഹൈലി ഇമോഷണൽ. പണ്ട് കാലത്തെ ലയറിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി, ലയർ എന്ന് പറയുന്ന വാദ്യോപകരണത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പാടി രസിച്ചിരുന്ന കവിതകളായിരുന്നു ലിറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം PB ഷെല്ലിയുടെ ഹിസ് ഫെയിം ചീഫ്ലി റെsts in his shorter lyrics, or the best of Shelley can be seen in his shorter lyrics. ചെറിയ കവിതകളിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് വിപ്ലവീര്യമുള്ള മറ്റൊരു കവിത, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കവിത വിപ്ലവീര്യമുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു കവിത ദി ഓഡ് ടു ദി വെസ്റ്റ് വിൻഡ്. ഓഡ് ഈസ് എ ലിറിക് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ സീരിയസ് തീം. വളരെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ലിറിക്കാണ്. ആൻഡ് ഓഡ് ഈസ് എ ലിറിക് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് എ സീരിയസ് തീം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ആൻ അഡ്രസ്. ഏതിനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓഡ് ഉണ്ടാകുക. ഓഡ്, ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആൻ ഓഡ് ഈസ്. അതാണ് ഓടെന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഓഡ് ടു ദി വെസ്റ്റ് വിൻഡ്, ദെൻ ടു എ സ്കൈലാർക്ക്, ദി ക്ലൗഡ്, ആൻഡ് ഹിസ് ഫേമസ് എലജി ഓൺ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ജോൺ ഗീറ്റ്സിൻ്റെ മരണത്തിൽ. ജോൺ ഗീറ്റ്സുമായിട്ട് അധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊന്നും ഷെല്ലിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ജോൺ ഗീറ്റ്സിൻ്റെ മരണത്തിൽ PB ഷെല്ലി എഴുതിയ ഒരു എലിജിയാണ്. ഏത്? അഡോണൈസ്. ADONAIS. അഡോണൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിജി റിട്ടൺ ബൈ PB ഷെല്ലി ഓൺ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് കണ്ടംപററി പോയറ്റ് ജോൺ ഗീറ്റ്സ്. 26-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയ ജോൺ ഗീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു എലിജിയാണ്, ഒരു പാസ്റ്ററൽ എലിജിയാണ്. ഷെഫേഡ്സൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മൂണേഴ്സായിട്ട് ഷെഫേഡ്സ് ഉള്ളതാണ് ഈ പാസ്റ്ററൽ എലിജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാസ്റ്ററൽ എലിജിയാണ് അഡോണൈസ്. ദെൻ ഹി റോട്ട് 2 വേഴ്സ് പ്ലേസ്. ഇതുകൂടാതെ 2 കവിതാരൂപത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേഴ്സ് പ്ലേസ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വേഴ്സ് പ്ലേസ് പിന്നെ റീജുവിനേറ്റ് ചെയ്തത് T.S. എലിയട്ട് ആയിരുന്നു. ദി മർഡർ ഇൻ ദി കത്തീഡ്രൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ PB ഷെല്ലി ഈ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹി റോട്ട് 2
വേഴ്സ് പ്ലേസ് Prometheus Unbound. Prometheus Unbound and the Sensi. Prometheus Unbound and the Sensi are his two verse plays. And he also wrote a critical essay. നിരൂപണാത്മകമായ ഒരു എസ്സേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദി ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി. ദ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും. ദ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിട്രി. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രീറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ essay by P.B. Shelley. What is its title? The Defense of Poetry. The Defense of Poetry. Then about our poem Song to the Men of England. Song, a poem which is meant to the men of England. Men of England means the workers of England, the labourers of England, or the proletariat of England. Proletariat class, കർഷക വർഗം, തൊഴിലാളി വർഗം, proletariat. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, മുതലാളിമാർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ്, ലിറിക്കാണ്, സോങ് ടു ദി മെൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇനി ഈ കവിത എഴുതാനൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് പോയം വാസ് ഒക്കേഷൻഡ് ബൈ ദി ഫേമസ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. ദിസ് പോയം വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ ഒക്കേഷൻഡ് ബൈ ദി ഫേമസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നോൺ ആസ് ദി മാഞ്ചസ്റ്റർ മാസക്കർ. മാഞ്ചസ്റ്റർ മാസക്കർ എന്നും പറയും, പീറ്റർലി മാസക്കർ എന്നും പറയും. പീറ്റർലി മാസക്കർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടായത്. ഈ മാസക്കർ, കൂട്ടക്കൊല. മാസക്കർ മീൻസ് മാസ് കില്ലിങ്, ലാർജ് സ്കെയിൽ കില്ലിങ്. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മാസക്കർ. നമ്മുടെ ജാലിയൻവാലാ ബാഗ് പോലെയുള്ള ഒരു മാസക്കർ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ ഏത് വർഷം? ഇൻ ദി ഇയർ 1819 16th of August. ഓഗസ്റ്റ് 16 1819 എന്തത്? ദിസ് poem was occasioned or inspired to P.B. Shelley by the famous incident known as the Manchester Massacre, a mass meeting of citizens for parliamentary reforms was brutally attacked by the soldiers at St. Peter's Field, Manchester on 16th August 1819. Several persons were killed and many wounded. അപ്പോൾ 1819 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 16 മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പാർലമെൻ്ററി റിഫോംസിന്, വോട്ടവകാശത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം കൂടുകയുണ്ടായി മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ഈ സോൾജേഴ്സ് അവരുടെ നേർക്ക് വെടിയുതിർത്തു. ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. സോ മെനി പീപ്പിൾ വർ കിൽഡ് ആൻഡ് മെനി വെയർ വൂണ്ടഡ്. ഒരുപാട് പേര് മുറിവേറ്റു. So this was the inspiration for P.B. Shelley to write this poem. At this time P.B. Shelley was at Leghorn in Italy. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇറ്റലിയിലെ ലെഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു P.B. Shelley. P.B. Shelley naturally heard this news and his indignation against the rich people arose in his mind. ഒരു ശക്തമായ വെറുപ്പ് ഈ ധനികർക്ക്, മുതലാളിമാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനെതിരെ ശക്തമായൊരു വെറുപ്പുണ്ടായി. So this was the basic reason for the writing of this poem, the Song to the Men of England. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ Song to the Men of England എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിത ഉണ്ടാകാനുള്ള അതിനുള്ള പ്രചോദനം നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ മാസക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റർലി മാസക്കർ ആയിരുന്നു. സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ മാസക്കർ ഉണ്ടായത്. So many people were brutally murdered and many wounded. Many people were wounded. While in Italy, when P.B. Shelley heard of this incident, his indignation, his strong hatred, his strong anger, indignation against the ruling class was aroused. His indignation against the ruling class of England was aroused. ശക്തമായ ഒരു വെറുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കോപവും P.B. ഷെല്ലിക്കുണ്ടായി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരെ, നിരായുധരായ പാവപ്പെട്ടവരെ വെടിയുതിർത്ത റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനെതിരെ ശക്തമായ വിദ്വേഷം ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ഹി റോട്ട് ദിസ് പോയം സോങ് ടു ദി മെൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഫീലിംഗ്സ്. P.B. Shelley wrote the poem Song to the Men of England to express his feelings.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓർ ദി പോയം ഗീവ്സ് വെൻ ടു ഹി സ്ട്രോങ് ഫീലിങ്സ് എഗൻസ്റ്റ് ദി റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഓർ റിച്ച് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ധനികരായ ആളുകൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ആ വികാരങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് സോങ് ടു ദി മെൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. സോ ഷെല്ലി വാസ് നാച്ചുറലി എ റെവല്യൂഷണറി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷെല്ലി വാസ് എ റെവല്യൂഷണറി പോയറ്റ് who opposed tyranny and cruelty. Shelley was a revolutionary poet who was dead against oppression and cruelty. അടിച്ചമർത്തൽ, oppression, cruelty. അപ്പോൾ ഇതിനെ ശക്തമായി നിശിതമായി നഖശികാന്തം എതിർത്തിരുന്ന ഒരു വിപ്ലവ കവിയായിരുന്നു പി ഷെല്ലി. ഇൻ ദിസ് പോയം ഹി calls upon means exhorts, ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദിസ് പോയം ദി സോങ് ടു ദി മെൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹി calls upon the working men. He exhorts the working men either to throw away the chains that bind them or to live ever in slavery. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പി ഷെല്ലി exhorts or calls upon the laborers or the working class of England either to throw away the chains that bind them or to live ever in slavery. അവരെ അടിമകളാക്കി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്നും അടിമത്തത്തിൽ കഴിയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാകാത്ത ഒരു അടിമത്തത്തിൽ കഴിയൂ. ദിസ് ഈസ് ദി എക്സോർട്ടേഷൻ ദാറ്റ് പി ബി മേക്സ് ത്രൂ ദിസ് പോയം. ഈ കവിതയിലൂടെ പി ഷെല്ലി നടത്തുന്ന എക്സോർട്ടേഷൻ, ആഹ്വാനം ഇതാണ്. സോ ലെറ്റ് us go through the poem. The first stanza, Men of England. It begins with the Men of England. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ രൂപത്തിലാണ്, ചോദ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ്, മിക്ക വരികളും ചോദ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻസസ് എൻഡ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ്, ചോദ്യരൂപത്തിലാണ്. അതായത് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെന്ന് തറയ്ക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്. ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പിയേഴ്സിങ് ദി ഹേർട്സ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലൈക്ക് ഡാർട്സ് ഓർ ആരോസ് വരെ ഒന്ന് തറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് വർക്കേഴ്സിനെയാണ്. മെൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, ദി വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ ദി പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. Wherefore plow for the lords who lay ye low. Wherefore weave with toil and care the rich robes your tyrants wear. Men of England, wherefore plow. Men of England, laborers of England, workers of England, wherefore, why? Wherefore means why or for what reason? For what reason or why you are plowing? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിലമൊഴുകുന്നു. You are plowing, working hard, you are plowing. For whom? For the lords. For the lords means for the landlords. ആർക്ക് വേണ്ടി? അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. They are working, they are plowing the fields of the landlords who lay low. Plow low. They are rhyming words. Plow low, A. For the lords who lay low. Lay e, ഇതിൽ ധാരാളം വരുന്ന വാക്കാണ്, പ്രൊനൗണാണ് ഈ മീൻസ് പ്ലൂറൽ. ഹു ലേ ലോ മീൻസ് കീപ്പ് യു ഡൗൺ ഓർ സപ്രസ് യു ഓർ ഒപ്രസ് യു. Men of England, workers of England, why are you plowing the fields of the rich landlords who always keep you down, who always oppress you, who always suppress you? നിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന, നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന ഈ ധനാഢ്യന്മാരായ ലാൻഡ്ലോഡ്സിന് വേണ്ടി എന്തിനു നിലവിഴുതു കൊടുക്കുന്നു? അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ തറയ്ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത്. Then wherefore weave? Why you are weaving? For what reason you are weaving? എന്തിനിങ്ങനെ നെയ്തുണ്ടാക്കുന്നു? Wherefore weaving? With toil and care. Toil means hard work and care means worries. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്. Why are you weaving? What are they weaving? Rich robes, very fine robes. Robes means garments. ROBS, robes, garments, വസ്ത്രങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തുന്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗാർമെൻറ്റ്സ്, റിച്ച് ഗാർമെൻറ്റ്സ്. റിച്ച് റോബ്സ് യുവർ ടൈറൻസ് വെയർ and they are worn by your tyrants. The rich garments you make, the rich garments you are weaving are worn by the tyrants.
നിങ്ങളെ ചവിട്ടി മതിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ടൈറൻസ് മീൻസ് ക്രൂവൽ റൂളേഴ്സ്. ഇവിടെ ക്രൂവൽ റൂളേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിച്ച് പീപ്പിൾ, റിച്ച് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഓർ റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് മെൻ ഓർ ദി ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ. അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വസ്ത്രം തുന്നി കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ആർ ലിവിങ് ഹാഫ് നേക്കഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ, ഉടയാടകൾ ധരിക്കുന്നവരാണ് ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ, ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് മെൻ ഹു ആർ ബോൺ വിത്ത് സിൽവർ സ്പൂൺസ് ഇൻ ദെയർ മൗത്ത്. വൈ ആർ യു ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് ഷെയിംഫുൾ കണ്ടീഷൻ? എന്തിനാണ് ഈ നാണം കെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്? യു ആർ പ്ലോയിങ് the fields for the rich landlords, and you are weaving rich robes, very fine garments for the sake of the rich aristocratic men or the rich tyrants. നിങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആ മർദ്ദന ഭരണാധികാരികളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉടയാടകൾ അണിയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഷെയിംഫുൾ കണ്ടീഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നോക്കിയും, wherefore feed, clothe and save. You are doing all these things. Wherefore? Why? For what purpose? For what reason? You are feeding. Feed means give food to. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ധാന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. They are consumed by the rich aristocratic men. So why are you feeding? Why are you giving food to the rich aristocratic people? And cloth means give clothes to. എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അന്നമൂട്ടുന്നത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ആൻഡ് സേവ് മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ട്. നിങ്ങൾ വേണ്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു. ആർക്ക്? ഫോർ ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ, റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് മെൻ, ഫ്രം ക്രാഡിൽ ടു ദി ഗ്രേവ്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ദിസ് ഈസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ ഫ്രം ക്രാഡിൽ ടു ദി ഗ്രേവ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഫ്രം ദി ക്രാഡിൽ ടു ദി വെരി ഗ്രേവ്. ക്രാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടിൽ. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടിൽ മുതൽ ശ്മശാനം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ചൊട്ട മുതൽ ചുടല വരെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. യു ആർ സ്ലേവ്സ്, യു ആർ മെയ്ഡ് സ്ലേവ്സ്, യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ അട്ടർ സ്ലേവറി. യു ആർ ഫീഡിങ്, ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ഫ്രം ക്രേഡിൽ ടു ദി ഗ്രേവ്. തൊട്ടിൽ മുതൽ ശ്മശാനം വരെയും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ യു ആർ ദി സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ. യു ആർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് മാനുവൽ ആൻഡ് മീനിയൽ ജോബ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ മാനുവലും മീനിയലുമായ ജോബ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ആരാണ് അവർ? ഹു ആർ ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ, ഹു ആർ ദ റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. പി ബി ഷെല്ലി കമ്പയേഴ്സ്, നല്ലൊരു മെറ്റഫ്ര ഉപയോഗിക്കുന്നത്, രൂപകം. ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾ ഇന്നതാണെന്നങ്ങ് പറയുക, അതാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലി ആയിപ്പോവും. ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഫറാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെറ്റഫർ പി ബി ഷെല്ലി യൂസസ് ഹിയർ? Those ungrateful drones, the rich people are ungrateful drones. അതാണെന്നങ്ങ് പറയുക. The rich aristocrats are the ungrateful drones. Ungrateful drones. Thankless. Ungrateful means thankless. Drones means male bees. Male bees, ആൺതേനീച്ചകൾ. They are not supposed to work. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ തേനീച്ചകളുടെ റാണിയോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്ലർട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരാണ്. ജോലി ചെയ്യത്തില്ല, പണിയെടുക്കത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ, ദ റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് പീപ്പിൾ. ദേ വിൽ നെവർ ഡു എനി വർക്ക്. ഒരു ജോലി അവർ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? ദേ ആർ സിംപ്ലി ഐഡിലിങ് അവേ ദെയർ ടൈം. സോ ദി റിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ദി താങ്ക്ലെസ് ഡ്രോൺസ്. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത, മേലനങ്ങാത്ത, വേർപ്പൊഴുക്കാത്ത ആൺതേനീച്ചകളാണ് ഇവർ. നന്ദിയില്ലാത്ത ആൺതേനീച്ചകൾ. ദേ ആർ താങ്ക്ലെസ് ടു ദി പുവർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ ദം, ഫോർ ദെയർ സേക്ക്. സോ ദേ ആർ ദി താങ്ക്ലെസ് ഡ്രോൺസ് ഹു വുഡ് ഡ്രെയിൻ യുവർ സെറ്റ്. ദേ വുഡ് ഡ്രെയിൻ മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ, വറ്റിച്ചെടുക്കുക. കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ, ഡ്രെയിൻ യുവർ സെറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സ്വെറ്റ്, നിങ്ങളുടെ പെർസ്പിറേഷൻ, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ് അവർ. You know, these ungrateful drones are they are draining your set. They are extracting your set. നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് അവർ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. Drink the very blood of you. They are like vampires. Vampires എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ,
ബ്ലഡ് തെസ്റ്റി ഡെമൺസ്, രക്തരക്ഷസുകൾ. അവർ രക്തരക്ഷസുകളെ വേർപ്പല്ല പറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്, തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക്. ദേ ആർ സിംപ്ലി സക്കിങ് യുവർ വെരി ബ്ലഡ്. ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ് യുവർ വെരി ബ്ലഡ്. നേ ഡ്രിങ്ക് യുവർ ബ്ലഡ്. നേ ഡ്രിങ്ക് യുവർ ബ്ലഡ്. ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ് ദി വെരി ബ്ലഡ് ഓഫ് യു. നിങ്ങളുടെ ചോര ഊറ്റി കുടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ എന്നിട്ട് കൊത്തുപോലെ വലിച്ചെറിയും ഈ ധനികരായ ആളുകൾ. ഒന്നാലോചിച്ചു, പ്ലീസ് തിങ്ക് ഓവർ യുവർ പ്ലൈറ്റ്, യുവർ പ്രെഡിക്കമെൻറ്റ്, യുവർ സാഡ് കണ്ടീഷൻ. യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ, യു അലോൺ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് പ്ലൈറ്റ്. ഈ ശോച്യാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളായതല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാകാൻ പാട്ടിനി കിടന്നവർ ചത്തുപോകും. അവരെ കൊണ്ടൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം യു അലോൺ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഷേഫുൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യു. സോ ദേ ആർ നോട്ട് സിംപ്ലി ഡ്രെയിനിങ് യുവർ സെറ്റ്സ്, ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ് യുവർ വെരി ബ്ലഡ് ലൈക്ക് വാമ്പേഴ്സ്. രക്തരക്ഷസുകളെ പോലെ ചോര ഊറ്റി കുടിക്കുകയാണ് അവർ. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. ഡ്രെയിൻ യുവർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നേ മീൻസ് നോ. ഡ്രിങ്ക് യുവർ വെരി ബ്ലഡ്. ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ് ദി വെരി ബ്ലഡ് ഓഫ് യു. Then third stanza, wherefore bees of England. അപ്പോൾ ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾ, റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിനെ ഡ്രോൺസായി കൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് അടുത്ത മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അടുത്ത രൂപകം, അടുത്ത മെറ്റഫർ. ഈ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദേ ആർ ദി ബീസ്. പൂവായ പൂവുകളെല്ലാം തേടി അലഞ്ഞ് മധു ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ബീസാണ് വർക്കേഴ്സ്. പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഈ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് ബീസ്. പണിയെടുക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ, ബീസ്, പെൺ തേനീച്ചകൾ. വെയർഫോർ ബീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. വെയർഫോർ വൈ യു ആർ ദി ബീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. വൈ ബീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്? ഫോർജ്, FORG. ഫോർജ് മീൻസ് മേക്ക്, beat into shape, make many a weapon. മെനിയെ ഗ്രാമറിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മീനിങ് പ്ലൂറലാണ്, അല്ല ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് സിംഗുലറാണ്. മെനിയെ വെപ്പൺസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, മെനിയെ വെപ്പൺ എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ മെനിയെ വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി വെപ്പൺസ് എന്നാ മീനിങ്. ഗ്രാമർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ therefore the bees of England, you know, the poor workers of England are equated with bees. പണിയെടുക്കുന്ന പെൺതേനീച്ചകളാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ തൊഴിലാളികൾ. Wherefore bees of England. Why the bees of England forge many weapons? Why are you creating many weapons? Many weapons, chain, and also you are creating the chain. ചങ്ങല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. You are put in slavery by the chain you yourselves have prepared. നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ചെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും, ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഇങ്ങനെ ശക്തരാക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ ഒപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് സ്കോജ് മീൻസ് വിപ്പ്, ചാട്ട പോലെയുള്ള പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണത്തിനാണ് സ്കോജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ആർ ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ്. യു ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് മെനി വെപ്പൺസ്, chain by which you are bound. Chain and scourge, whip or lash, or the instrument for torturing. എന്തിനാണ് ഈ ആയുധങ്ങളും മെനി എ വെപ്പൺ, ചെയിൻ, നിങ്ങളെ ബന്ധിക്കാനുള്ള ഈ ചങ്ങലയും? സ്കോജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ ബിക്കമിങ് പവർഫുൾ. അതർവൈസ് ദേ വിൽ ലേ പവർലെസ് അറ്റ് യുവർ ഫീറ്റ്. they will lie powerless at your feet. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? they will certainly lie powerless at your feet. നിങ്ങളുടെ കാലിൽ കിടക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെ. it is actually the bees of England, the workers of England who are making the rich people powerful. അവരെ പവർഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത്, ധനികരെ പവർഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നു? forge many a weapon, many weapons, chain and scourge, that the stingless. സ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാണികളും മറ്റും കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ അവയവമാണ് സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടുകൾക്കൊക്കെ സ്റ്റിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തേനീച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റിങ് ഉണ്ട്, തേളിന് സ്റ്റിങ് ഉണ്ട്. തേളിൻ്റെ സ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാലിലാണുള്ളത്. അതാണ് സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സ്റ്റിങ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുത്താനുള്ള ആയുധമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർലെസ്. ഡ്രോൺസ്, ആയുധമില്ലാത്ത ഡ്രോൺസാണ് അവർ. ആൺതേനീച്ചകളാണ് ഈ പണക്കാർ. പക്ഷേ അവർ ആയുധമില്ലാത്തവരെ ആയുധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു, കരുത്തരാക്കി മാറ്റുന്നു. ദീസ് പവർലെസ് റിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ മെയ്ഡ് പവർഫുൾ ബൈ യു പീപ്പിൾ. നിങ്ങളാണ് അവരെ പവർഫുള്ളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ ആയുധങ്ങളും സ്കോച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെയിനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട്. That these stingless drones, these powerless drones may spoil. Spoil means plunder. കൊള്ളയടിക്കുക, plunder. The forced produce of your labor. The forced produce means the produce which is a result of hard work. The forced produce of your labor. നിങ്ങളുടെ ലേബറിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം അത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ. നിങ്ങളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാൻ ഉടയാടകളില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കി ഈ ധനികർ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് യൂസിങ് ദീസ് വെപ്പൺസ് ദേ ആർ ഒപ്രസിങ് യു ആൻഡ് യു ആർ ബീയിങ് സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദം. ആൻഡ് യു നോ, ആൻഡ് ദേ ആർ പ്ലണ്ടറിങ്, they are robbing the forced produce. Forced produce means the produce which is the result of the hard labor. Your hard labor, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇവർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യു alone are responsible for this sad plight. So part 1 is over, and with the part 2 this poem will come to an end. Study these things. Okay.